ককরোচ জনতা পার্টির ককরোচরা কাল দিল্লিতে প্রোটেস্ট করছিল, কিন্তু তাদের 22 মিলিয়ন ফলোয়ার্সের মধ্যে 2200 ফলোয়ার্সও আসতে দেওয়া গেল না। খুব কষ্ট করে হলে 1000 জনের মতন এসছিল তারা। এবার আমরা দেখব যে যারা এসছিল তারা আদৌ নিটের এক্সাম দিয়েছিল কি, মানে কারা এসছিল, এবার আমরা সেটাই দেখব। এ কি, এরা কারা? এরা কোথাকার জেনজি? এরা নিটের পেপার এক্সাম লিক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রোটেস্ট করতে এসেছিল, নাকি গিয়ে দিবস পালন করার জন্য এসেছিল? कौन सी क्लास में हो? क्लास 9th में हो? यस सर। मैं क्या बोलूँ, मैं इसमें क्या बोलूँ? किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली वो इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। কি কারণে এসছো? আমেরিকার ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে সেই জন্য এসছো? মানে এই বোন তো আলাদাই জগতে রয়েছে। মানে এখনও ওর পোলিও কার বয়স যায়নি, ওরা প্রোটেস্ট করতে এসছে। আর কী কারণে প্রোটেস্ট করতে এসছে সেটা ও নিজেও জানে না। আর এরা কিন্তু নিজের ইচ্ছে আসেনি, এদের নিয়ে আসা হয়েছে, তাই এরা এসছে। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ। जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। ओके। মানে শুধু একবার ভাবো, এদের কোনো স্কুল থেকেও নিয়ে আসা হয়নি। মানে এরা যেখানে টিউশনি পড়তে যায় সেখানের যে টিচার তারা আর কি এদেরকে ভুলভাল বুঝিয়ে কি কারণে এসছে সেটাও বলেনি, তাদের এখানে নিয়ে চলে এসছে এত ছোট মানে ক্লাসের মেয়েদেরকে। মানে ভাবতে পারছো শুধু কিরম লেভেলে এরা ব্রেন ওয়াশ করছে ছোটোবেলা থেকেই, আর কেমন জায়গায় নিয়ে এসছে তাদের। ये जो भीड़ है आप उनको समर्थन दे रहे हैं? मैं भीड़ का समर्थन नहीं कर रहा, भीड़ जो मुद्दा उठा रही है उसका समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, ये सौरभ दास का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप। क्या पढ़ के बता दो। Aren't we Brahmins not supposed to kill or do violence? What fake Brahmin he is? हा हा, हंसने की इमोजी ने डाली, हा हा। और ये इंडियन हिस्ट्री बाबरी मस्जिद पे अमेरिका में बैठ के बाबरी मस्जिद पे टिप्पणी कर रहे हैं, और यहाँ पे आज आके बोल रहे हैं कि हमें देश के युवा की चिंता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके सारा बैकग्राउंड निकाला जाए, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं सारे, और जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के अनशन में बैठ के आगे बढ़ी थी, वैसे ही उनका मुद्दा है। आज ये लोग भी अनशन पे बैठे हैं और ये भी अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, और पिसेगा इसमें देश का युवा पिसेगा। यहाँ भी भगदड़ मच जाती है। मैं स्टूडेंट हूँ, एक FIR मेरे पे लगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। আরে ভাই, এখানে তো সিজেপির মধ্যেই বিজেপি ঢুকে গেছে। এখানে সে ককরোচ জনতা পার্টির মিটিংয়ে গেছে, গিয়ে সেখানে ককরোচ জনতা পার্টির যেসব নেতা আছে তাদের বিরুদ্ধেই সে কথা বলছে, তাদের সব बोलफांस করে দিচ্ছে। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या UPSC? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी, तो 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए। हाँ, आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। মানে এই ভাই সিজেপিকে সাপোর্ট করুক বা নাই করুক, ভাই কিন্তু তার গার্লফ্রেন্ডকে খুব ভালোবাসে। মানে আমি একটা জিনিস শুধু ভাবছি, 22 মিলিয়ন ফলোয়ার্সের মধ্যে যে 1000 জন এসছে তার মধ্যে দেখছি 500 জন সিজেপির বিরুদ্ধেই কথা বলছে, তার সাপোর্টারই নয় আদৌ। তারা কী কারণে এসছে সেটাই তারা জানে না। आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप अप्रोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? ভাই যাই বলো, রিপোর্টারগুলো কিন্তু সেই লেভেলের, মানে অসারে চেটে দেখাকে বলে সেটা তারা খুব ভালো করেই জানে। आप जैसे सपोर्टर जो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है, तो देखिए, अच्छे से देखिए। तो कैसे देश बदलेगा? आप लोग इतने मीठे होकर देश कैसे बदल पाएगा? हम हैं मीठे, आप बोलिए आप। तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? মানে আমি ভেবে পাচ্ছি না এরা কারা, মানে এরা কি করতে এসছে আর কি ড্রেস পরে এসছে, কি জন্যে এসছে সেটা এরা নিজেও বুঝতে পারছে না। सपोर्ट उमर खालिद, आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? नो चिकन नेक क्या है? आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में आपको नहीं पता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता है चिकन नेक क्या है? चिकन नेक के बारे में कोई आइडिया नहीं। মানে ভাবো শুধু একবার, এরা ভারতের নাগরিক, ভারতের জেনজি, এরা উমর খালিদকে চেনে, সেই উমর খালিদ যে ভারতকে টুকরো টুকরো করে তার কথা বলে, অথচ এরা ভারতের যে
চিকেন নেক সেটা জানে না। মানে আমাদের যে ভারতের নর্থ ইস্ট যেখানে 7টা রাজ্য রয়েছে, সেই 7 সিস্টার যাকে বলা হয়, সেই রাজ্যগুলোকেই চেনে না। এরা নাকি দেশ বদলাবে। সালা ককরোচের দল, ভাগ এখান থেকে। এক মিনিট এখানে একটা কিসের স্লোগান দিচ্ছে? মানে এখানে হচ্ছিল নিটের পেপার লিক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিয়ে প্রোটেস্ট, আর এখানে বলছে কিনা আরএসএস মুর্দাবাদ, মানে আরএসএস মুর্দাবাদের স্লোগান দিচ্ছে। এটাই হলো আসল সনাতনী দেশভক্তের পাওয়ার। মানে শুধু একবার ভাবো, এখানে এত মানে লোক আছে, তারা সবাই আরএসএস মুর্দাবাদের স্লোগান দিচ্ছে। সেখানে ভাই একাই বলছে আরএসএস জিন্দাবাদের স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। মানে এই কথাই আছে না, হাতি চালে বাজার আর কুত্তা ভাগে হাজার, এখানেও ঠিক ভাই সেরকম আছে। ভাই এখানে তারা এমনকি মারারও চেষ্টা করছে, তাকে মারতেও চাইছে, কিন্তু ভাই একাই পুরো ককরোচকে কালা হেড দিয়ে পুরো মেরে দিল সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এটাই হলো আসল সনাতনী দেশভক্তের পাওয়ার। তোমাদের ওই নেতার মতন নয় যে দেশে ঢোকার জন্য 4 দিন আগে থেকেই এয়ারপোর্টে লোক জড়ো করে রেখে দেবো। ये लोग ताली क्यों मार रहे हैं? और अपनी साड़ी क्यों पहनी हुई है? वो कॉक আরে এটা কি রে? এটাকে কোত্থেকে ধরে এনেছে? মানে একে দেখতে ছেলেদের মতো লাগছে, আবার শাড়ি পরে আছে, আবার মাথা নাড়া হয়েছে সাধুদের মতন, মাথার চুলও নাড়া হয়ে গেছে। মানে এটা কী জিনিস? এটা কোন জাতের ককরোচ? মানে এটা কোন জাতের আরসল? আমাকে একটু বলবে কমেন্ট বক্সে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে এটা কী জিনিস। कोई तो है जो आवाज उठा रहा है। हाँ, बट बाद में जब पता चला, ऐसा नहीं है मैंने फॉलो नहीं करा था, मैंने भी फॉलो करा था। बाद में जब मेरे को पता चला कि ये लोग आम आदमी पार्टी से लाइक ये मेंबर रह चुके हैं, इनका लिंक है इनसे, तो आई वाज लाइक ये तो क्लियरली प्रोपोगेंडा बेस्ड हुआ ना। तो सारे जेंजी इतने बेवकूफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करे। मोस्ट ऑफ देम है जिनको पता है कि बीजेपी ने क्या करा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो समझने को रेडी है कि हाँ भाई क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, तो वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। बट जिन्होंने माइंडसेट ये बना लिया है कि हाँ बीजेपी अच्छी नहीं है ये वो, तो फिर उनको हम नहीं समझा सकते। पहले मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि बहुत ही सही है ये, ठीक है कि लाइक यूथ के लिए हो रहा है ना ऑल, बट फिर बाद में जैसे मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो फिर मैंने देखा कि ये बिल्कुल ही बीजेपी के अगेंस्ट कर रहे हैं। और जो इसका जो सीईओ जो फाउंडर जो है वो अभिजीत दीपक है, वो लाइक लिंक्ड है आम आदमी पार्टी से। सो मेरे को ऐसा हुआ कि ये तो बिल्कुल ही भड़काने वाला सीन है कि लाइक किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी को उठाया और उसके खिलाफ तुमने बिल्कुल गंदा पीआर कराना स्टार्ट करा दिया। যাই হোক, এই দিদিগুলো অন্তত ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছে। আর সত্যি কথা বলতে, যারা শিক্ষিত আর যাদের মাথায় বুদ্ধি রয়েছে, তারা কখনোই এই কংগ্রেস জনতা পার্টিকে সাপোর্ট করবে না। আর এটাকে সাপোর্ট তারাই করবে যাদের হচ্ছে মানে বুদ্ধি তো নেই, আর তাদের এই ব্রেন এই হাঁটুতে রয়েছে, তারাই এই কংগ্রেস জনতা পার্টিকে সাপোর্ট করছে। আর এটা পুরো একটা প্রপাগ্যান্ডা। মানে এরা শুধু খালি বিজেপিকে দুর্বল করারই চেষ্টা করছে, এছাড়া কিছুই নয়। কারণ আমরাও তো দেশি, আমরা তো এই কংগ্রেস জনতা পার্টিকে সাপোর্ট করছি না, এটাকে সাপোর্ট তারাই করছে যারা দেশবিরোধী কথাবার্তা বলে, তারাই। আর বাকি যারা করছে কিছু দেখতে পেলাম, ওই তো শাড়ি পরে আছে, অথচ দেখতে ছেলেদের মতন মাথায় চুল নেই। তারপরে তারা ভারতের অর্ধেক রাজ্যকে চেনে না, তারা ছেলে না মেয়ে না কী জিনিস বোঝা যাচ্ছে না। কখনো দেখে মনে হচ্ছে গে, আর কখনো দেখে মনে হচ্ছে লেসবিয়ান। আমি এদেরকে ছোটো করছি না, মানে এটাই বলতে চাইছি যে কারা এদের সাপোর্টার আর কারা মানে আর কি দেশের কী উন্নতি করবে। তারা দেশের কিছু অর্ধেক নিজেই জানে না, তারা নাকি আবার দেশের উন্নতি করবে, তারা নাকি দেশ চালাবে। আর এই যে কংগ্রেসের লিডার অভিজিৎ দীপকে, সে সামান্য ভারতের যে জাতীয় পতাকা সেটাকেই সে সামলাতে পারছে না, তাহলে পুরো দেশটাকে কীভাবে সামলাবে? আর এরা বলেছিল যে বিকেল 5টা পর্যন্ত এরা হচ্ছে প্রোটেস্টটা চালিয়ে যাবে, অথচ দুপুর 3টের মধ্যে এরা রোদে এমন কেলিয়ে পড়েছে যে 3টের মধ্যে সব ফাঁকা হয়ে গেছে। আর এরা নাকি দেশ চালাবে। একটাই কথা বলবো যে যাকে সাপোর্ট করছো ভেবেচিন্তে সাপোর্ট করো, আর যে কাজটা করছো সেটাও ভেবেচিন্তে করো, নাহলে পরে পস্তাতে হতে পারে। আর একটা কথা, জানি তোমরা ভারতকে নেপাল আর বাংলাদেশের মতন করতে চাইছো, সেখানে যেরকম জেনজিদেরকে খেপিয়ে দিয়ে তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে ব্রেন ওয়াশ করে তারা রাস্তায় এলে প্রতিবাদ করে পুরো সরকার চেঞ্জ করেছিল। আর তারপরে সেখানে কী হয়েছিল সেটা তো আমরা দেখতে পেয়েছি। তাই আমরাও চাই না যে ভারত এরকম জায়গায় যাক। তাই তোমরা যতই এরকম প্ল্যান করো, যতই মানে ইয়ং জেনজিদের মানে আর কি ব্রেন ওয়াশ করো, আমরা ভারতকে কখনো নেপাল আর বাংলাদেশের মতন হতে দেব না। তাতে আমাদের যা করতেই হবে। আর
আর এই তোমাদের এই স্বপ্ন সারা জীবন স্বপ্নই থেকে যাবে যতই তোমরা রাস্তায় নেমে প্রোটেস্ট করো আর নতুন দল গঠন করো। তাই বলবো এখন থেকে তোমরা সাবধান হয়ে যাও। জয় শ্রীরাম, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।